السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں عامل نجومی بابا کی حرکتوں، کرتوتوں اور وارداتوں کی طرف۔ وہ بیٹھا وہ ہے پکڑ لے، وہ ہے۔ ارے بے وقوف، جوتوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بیٹھا ہے یہ تلے 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 تلے، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تھلے تھلے تھلے، اسٹاک ایکسچینج تھلے تھلے تھلے، آمدن تھلے تھلے تھلے، معیار زندگی تھلے تھلے تھلے۔ مڑ بابا جی ہر شے تھلے لئی آؤنڈے ہو، آٹے نے بھی تھلے لے آؤ نا۔ چپ جا، وہ رزق ہے، رزق کبھی تلے نہیں آتا، وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ لاپڑ جی کا گٹگو جنم بولے، لاپڑ جی کا گٹگو، پھر جی نکل آ رہے، پھر جی نکل آ رہے، پھر جی نکل آ رہے، تلے تلے۔ اچھا جی، میں تعارف کروا دوں، یہ آج عامل نجومی بابا کے قابو آئے ہوئے ہیں۔ یہ دلہا اور دلہن ہے، اور ان کی نئی نئی کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے شادی ہوئی ہے، اور اب توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ تشریف رکھتے ہیں دلہا میاں کے ابو، اور وہ بھٹ صاحب جو ہے وہ دلہن کے ابو، اچھا، اور وہ ادھر تشریف رکھتے ہیں ایک ماہر نفسیات، اچھا اچھا اچھا، جن کے پاس یہ لوگ جانا گوارا نہیں کرتے۔ میں لڑکی کا باپ ہوں، مجبور جو ٹھہرا اور ان منوسوں میں پھنس گیا ہوں میں۔ خواجہ صاحب تسی تو پہلے دن تو مڑ آکھی جان ڈے ہو کہ میں مجبور ہاں۔ اے بچی جدوں دی آئی ہے ساڈے گھر، ادوں دی منوست ساڈے گھر دے۔ ابا جی سیدھی طرح کیوں نہیں آدے انہاں نوں کہ ساڈے گھروں کیل کیل نہ جاؤندی پئی آئی، ساڈے گھروں لڑائی دیاں آوازاں دوسرے گھراں چ جاؤندیاں۔ چاچا ایک منٹ، فساد کی جڑ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جب سے یہ لڑکی بیاہ کے ان کے گھر آئی ہے اس وقت سے برکت ان کے گھر سے اٹھ گئی ہے، اور نحوست نے اپنے قدم جما لیے ہیں۔ کس قدر فضول لا یعنی قسم کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ بیٹھی ہے نحوست، وہ چل چلا جا، گھر سے کیوں نہیں چلی؟ اصل میں نحوست ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جس بندے نے ان لوگوں کے دماغ خراب کیے۔ ارے بابے کے پاس پہنچ گئے ہو، نحوست قابو کر لے گا بابا۔ چاچا جی فیکٹری چ 7500 روپیہ میں ہفتہ کماؤندا ہے، جدوں دی ویاہ کے میرے گھر آئی ہے انہاں جواب دے دیتا ہے، بیٹے نوکریوں تے انہاں نے کڈنا ہی ہے، جد کم تے نہیں جائیں گا تے او تینوں نوکری تے کیویں رکھن گے؟ تو انہاں دا ملازم ہے، کوئی سکی پھپھی دا پتر نہیں۔ اے بابا انشاءاللہ تینوں ایک تویز دے گا، پانی چ گھول کے پیئے گا، ہڈ حرامی تے نحوست کرو نس جائے گی۔ خیر ہوگی بابا بابا، خیر جی ہوگی۔ خدا کا نام لو، کون سا وہ تعویذ ہے جو یہ ڈالے گا اور تمہاری جو ہڈ حرامی ختم ہو جائے گی؟ ہڈ حرامی تمہارے دماغ میں ہے۔ بیٹا گاکا نو گمراہ نہ کر، اے بابے دی بھوک دے نال ہی تیرا بھی شو چلیا ہویا ہے۔ خدا کا نام لو، خدا کا نام جڑیاں لو۔ لال ٹائیاں بننا ہے، بابے دی بھوک ہے۔ بس کرو، بابے دی بھوک ہے۔ وہ سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں، ذرا بتائیں جی لوگوں کو پلیز، خدا کا نام لے کے۔ آپ لڑکے کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ اینکر ہیں یا لڑکے کے تایا ہے؟ یار آپ کو تو میری سائیڈ لینی چاہیے سائیکیٹرسٹ صاحب۔ میں دیکھیں وہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے، تمام پرستی کا شکار ہے، آپ لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ سائیکیٹرسٹ آئے میدان میں۔ یہ سائیکٹرسٹ نے کی دسنا ہے تے آپ بابے کولو تویز لین آندا ہے۔ I'm sorry، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ اٹھ گیا، سب کچھ اٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، نہ کچھ ہونے والا ہے، اور نہ کچھ ہوا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا جی آپ نہیں کہہ گئے، یہ منو بھائی کہہ گئے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ہم بھی ان کے بال کے شاگرد ہیں۔ دیکھیں یہ نفسیاتی مریض ہیں، اور یہ نفسیات سے کھیلنے والا درندہ ہے۔ اصل بات یہ درندہ ہی کہیں گے جس نے کئی زندگیاں برباد کر دی۔ یہ درندہ ہے پیارے بچوں، کیوی کیا ہے؟ کیوی ایک پرندہ ہے۔ بابا جی یہ بچی منوس ہے۔ منوس نہیں، بچی خوبصورت ہے۔ یہ جدوں دی بیاہ کے لے اندی یہ منڈا تیرا کم تے نہیں جاندا، اسے منڈے نو اگر بل بتوڑی لیا دیندا تے انہیں فیکٹری دے چوکیدار تو پہلے گیٹ تے کھلوتا ہونا سی۔ میری خوبصورتی میرا جرم بن گئی ہے۔ ڈونٹ وری، میں کروں گا تمہارے حسن کی حفاظت، اس طرح میں نے ساری زندگی اپنے حسن کی حفاظت کی ہے۔ ایسے ہی نہیں آیا چہرے پہ نور، ملا ہے میں نے دودھ میں ملا کر کفور۔ تفادور سر
खूबसूरत हूँ ये मेरी गलती है। एक तरफ तो मैं मनूस ठहरी और दूसरी तरफ वो आमल बाबा। पता नहीं किन किन अजीबो गरीब नजरों का सामना करना पड़ता है मुझे। तले 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 असल बात वाकई तुम्हें शर्मिंदगी के मारे थल्ले थल्ले हो जाना चाहिए। गुड़िया, इस वक्त तुम मीडिया पे बैठी हो, सोच समझ के बोलो। पहले ही मुल्क की जो हालत है, जिन मेरे भी सारे को काफ वापस दौड़ गए हैं। वो कहते ने बाबा अपना काम आप ही कर, रोज तू सानू आटे वाली लाइन च खड़ा कर देना है। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं इनकी धमकियों से नहीं डरती। ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੂਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀਓਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। बच्ची मनूस नहीं है, तुम सेल्फ मनूस हो। कई सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी मंगनी पे सलाब आया था और तुम्हारी शादी पे जदर आया था। अब मोड़े डॉक्टर जी इदां दियां गल्लां करके सानू पटड़ी तो ना लाओ। असां आए वे बाबे दे कोल। बाबा जी ये मनूसत कड्डो, देसी घिओ दे दीवे बाल सा प्यो पुत्र, देसी घिओ दे। कोट कनौरी कोट कनौरी कोट कनौरी कोट कनौरी। झूठ बातें करते जा रहे हो। देसी घी के दीवे, तुम्हारा बाप कतरा देसी घी का घर में छोड़ता है, ये तो गन्ना भी देसी घी में डुबो के खाता है। बच्चिया, बाबे दे चढ़ावे अगे पीछे ना कर, जो बाबे अल्लाह आन दे थल्ले थल्ले मैं तो इस शख्स के तरीका वारदात पे हैरत ज़दा हूँ। कैसे घेरते हैं ये लोग। बाबे ने एक आदमी को शुगर दी, 183 पे जान कर दी शुगर। बाबा नहीं किसी को घेरता, जरूरतमंद खुद बाबे के पास आता है। मैं मुअक्कल भेज के अगर किसी जरूरतमंद का काम करवा देता हूँ, उसकी जरूरत पूरी करवा देता हूँ, तो क्या बाबा गलत करता है? बिल्कुल गलत करता है। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि अगर तुम्हारे घेरे में आ ही गए तो बताओ इनको कि कोई शख्स मनहूस नहीं होता। नहीं बच्चिया, नहुसत होती है, दिलों में होती है, दिमागों में होती है, कमरों में होती है, बाजारों में होती है, कारोबारों में होती है, नौकरियों में होती है। ये नहुसत निकालता है बाबा। बाबा जब दो बोल सुना देता है अपने जरूरतमंद को, वो याद करके वो पढ़ के फूंक मार देता है, नहुसत भाग जाती है। लापड़ जी का मुंह बोले, लापड़ जी का बाबा जी अल्लाह का वास्ता घर बर्बाद ना करे, घर बनाने वाली बात करे। बच्चिया मेरे झीन किनारे च न बोल, झीन किनारे झीन किनारे झीन किनारे झीन किनारे। ये देखो, ये सारा घर नौसत से भरा पड़ा है। ये जो नीली नीली पट्टियां हैं, ये सारी नौसत है। अबे ओ नाम मुराद ये नहुसत नहीं है, ये हस्बे हाल का डिजाइन है। ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨੂਸਤ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਦ ਕਰਾ ਸਾਂ। मेरे घरों इको तरीके नाल नहुसत निकल सकती है, विग लानी छड़ दे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਜਾ ਜਵਾਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। याद रख बच्चिया, तेरी विग किसे मनूस जानवर दे वालों दी बनी हुई है। नहीं मुर्शद है, मेरे जाती वाल हैं। अब बच्ची मनूस है। ये बच्ची मनूस नहीं है, तुम्हारी सोच मनूस है। छोटी छोटी बातें, सड़ी कटी, मुंह बनाना, बुरे बुरे। देखो, सुबह उठो और मुस्कुरा के बात करो एक दूसरे से। मनुष्यत भाग जाएगी, बाबा भी भाग जाएगा। और भाई जी तुसी है कौन हो? तुसी अपना तो मुड़ तारफ कराओ। साइकेट्रिस्ट हैं यार, साइकेट्रिस्ट हैं। ये हूं मैं, पता चला? नहीं आप बताएं ना, आप कौन हो? साइकेट्रिस्ट है, मैं जो बता रहा हूँ साइकेट्रिस्ट। ये साइकेट्रिस्ट है बाबा, इसे खुद जानता है। इसने अपने गांव में 78 घंटे साइकिल चलाई थी। उसके बाद गांव वाले इसे साइकेट्रिस्ट कहना शुरू हो गए। ओ बाबा जी ओ मुड़ जेड़ी भी बला होवे तुसी साडे घरों नहुसत कड्डो, मैं तुसा दा मुरीद भी होवांगा ते तुहानू बकरा भी और चढ़ावांगा। मेरी बात सुनो, आपके घर में कोई नहुसत नहीं है और कोई इंसान मनूस नहीं होता। ऐसा वे जिन्हों मनूस कहने ने ए ओ भागा वाली बचिए। पहले मैं रक्षा चलाना सा। अच्छा। जिस दिन ये पैदा हुई है, अच्छा। एक सवारी रक्षे च बैठी है, ब्रीफ केस भूल गई। अच्छा। पता है उस ब्रीफ केस च कितने पैसे सन? भले वक्तां दा 30 लाख रुपया। उथों मेनू भाग लगे। चोर चोर पुलिस खलो भी जाए, दसन ते दे उन्हां नू। मैं उस ब्रीफ केस दे मालक नू लभ के ओदा ब्रीफ केस वापस कीता। ओ शेख साहब सन, उन्हां ने मैनू विचों 5 लाख रुपया इनाम दिता। झूठ 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 झूठ। ओ खलो भी जाए, दसन ते दे। सफेद झूठ कहना मेरा बनता नहीं, लेकिन मैं कहूंगा सफेद झूठ। शेख साहब और 5 लाख इनाम। झूठ। दिया
दिया होगा 30 लाख रुपए थे, 25 लाख तो फिर भी शेख साहब को बच गए ना। फिर मैं रक्षा बेच के जनाब गड्डी ली, उस गड्डी तो फिर मैं ट्रांसपोर्टर बन गया। हाँ, बताएं जी आप। अच्छा चाचा तेरी ते ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, साडी ते खोता रेडी दा भी दुरा टुट गया है। तुरा टुट गया रेड़ी दा, कंडा चुप गया बेरी दा। ये तुरा इस कुड़ी दी मनूस दा नहीं टुटा। तू लाजमन खोता रेड़ी ते अपने प्यो नु लदे होना है। ते रेड़ी ते कड़ा के निकल गए। ਮੁੜ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ। ऐसे सेक्रेटरी साहब छोड़े, वो जो साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है वो जरा दोबारा बता दें। तुरा टुट गया रेड़ी दा, कंडा चुप गया बेरी दा। तल्ले 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 लापड़ जी का गुटकू जनगण बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जी निकला रे दोस्ता इन्हां दी गुफ्तगू सुन के मेरे मोकल वापस कोकाफ दौड़ गए ने। वो दूर मैनू डाकखाने के बाहर खलोता नजर आ रहा है और वो चाह रहा उतो ही फोन करके बाबे नू कह दे बाबा मैं नहीं जाना, ओ बाबा मैं नहीं जाना घेरे आंदे नाल, ओ मैं नहीं जाना खेड़े आंदे। आपने कैम्ब्रिज से साइकोलॉजी की थी ना। तुरा टुट गया रेड़ी दा। मेरा ख्याल है तुरा टूट गया डिग्री का। नाज़रीन, यहाँ पे चले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कहते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने तरक्की का वाहिद जीना जो है वो ज़ाती ताल्लुकात को बना लिया। अब आप ये देखें कि ये जो बीमारी है, हम अपने यहाँ तो इसका रोना रोते ही हैं कि हर बंदा बड़े बंदों के साथ ताल्लुक बनाने के चक्कर में रहता है। ये पूरी दुनिया में बीमारी या वायरस जो है ये अब फैलता जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है कि नुक्ता अरूज पे है ये बीमारी जो है। भाईजान, आपने नॉम चॉम्स्की का नाम तो सुना होगा। सुना होगा ना, नॉम चॉम्स्की। एक नवा अंब निकले है जी। चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की पहले यार आपने देखी हुई है, उनकी तस्वीर देखी हुई है? नहीं जी। यार फिर ये जो जुगत है ना, ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा गलत नहीं। यार नॉम चॉम्स्की जो है वो बहुत बड़ा दुनिया का इस वक्त दानिश्वर है। अच्छा, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, राइटर है। चौंसकी का है ना, मैं कहा चौंसे के नाल की कोई आलमी सियासत पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। उनका लिखा हुआ कहा गया एक एक लफ्ज जो है वो दुनिया कोट करती है। अच्छा जी। तो उनकी एक कोटेशन है, कहते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने तरक्की का वाहिद जीना जो है वो ज़ाती ताल्लुकात को बना लिया। अब आप ये देखें कि ये जो बीमारी है, हम अपने यहाँ तो इसका रोना रोते ही हैं कि हर बंदा बड़े बंदों के साथ ताल्लुक बनाने के चक्कर में रहता है। ये पूरी दुनिया में बीमारी या वायरस जो है ये अब फैलता जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है कि नुक्ता अरूज पे है ये बीमारी जो है ना। अब पूरी दुनिया में इसके लिए बाकायदा PR फर्म्स हायर की जाती हैं। एक तो कंपनी टू कंपनी रिलेशन है, एक पॉलिटिकल रिलेशन है। नहीं, ज़ाती काम करवाने के लिए जो आप बड़े लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, दोस्ती उस्तवार करते हैं, ये उसकी बात हो रही है। और फिर जाहिर है कि जहाँ पे ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं वहाँ पे जाहिर है कि ये हम करप्शन की ईंट रख रहे हैं हम। जाहिर, और हमने किस लिए ताल्लुक अपने से तगड़े बंदे से, कभी ये हुआ है कि जी मैंने अपने से छोटे आदमी से, कमज़ोर आदमी से ताल्लुक, उसका तो मैं सलाम के जवाब देने का भी रवादार नहीं हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने से ताकतवर आदमी के साथ ताल्लुक बना रहा हूँ तो उसकी बुनियाद में मेरा मफाद है। इखलास नाम की मतलब चीज़ ही उसमें कोई नहीं, इखलास इसमें कहाँ से आ गया? और इस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं। ये हर गुजरते दिन के साथ हमारे माशरे में ये जो मर्ज़ है ये तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है। कुछ अरसा पहले तक हम शर्मिंदगी महसूस करते थे शायद कि यार मैं बहुत ज़्यादा ताल्लुकात चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे पर्दा पड़ा रहे, मेरी इस बीमारी का, हाँ मेरी इस बीमारी का किसी को पता ना चले कि मेरे फ़लाँ एक्टिविटी का, मेरे फ़लाँ स्टेप का, मेरे फ़लाँ इक़दाम का मकसद जो है वो सिर्फ PR करना है। ठीक है, लेकिन अब हम ये काम बड़ी बेशर्मी, ढिठाई के साथ, दीदा दिलेरी के साथ बबांगे दोहल करते हैं। हमने फंक्शन करने होते हैं। अच्छा, पहले तो इसके लिए ये होता था कि आपने अपने बच्चों की शादी में VVIPs को बुला लिया। ठीक है, बच्चे की सालगिरह भी रख ली, उसमें भी VVIPs को बुला लिया। कोई ना कोई जो फंक्शन जो है वो होने ही होने होते थे। अब
سٹیج یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم خاص طور پہ بغیر کسی مقصد کے فنکشن رکھتے ہیں. بڑے شہروں میں تو یہ بیماری اتنی عام ہے کہ جگہ جگہ پہ بغیر کسی مقصد کے آپ رکھ لیتے ہیں جی قوالی نائٹ اور گانے بجانے کا پروگرام رکھ لیتے ہیں. وہاں پہ وہ تمام جو عیاشی کے لوازمات ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جو مدعوین ہوتے ہیں, جو لوگ مہمانان گرامی ہوتے ہیں, وہ کس لیے آتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے آتے ہیں وہاں پہ کہ سارے ایک ہی کیڈر کے لوگ ہوتے ہیں, سارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں اپنی ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بنیادی کردار ہے وہ میڈیا کے لوگوں کا بھی ہے, اور وہ کوئی مطلب شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ میرے فلاں جو ہمارا پروگرام تھا, فلاں جو فنکشن تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد واحد تھا کہ جی ہم نے تعلقات بنانے ہیں. تعلقات کیوں بنانے ہیں؟ کام لینا. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو چامسکی کا قول ہے نا, یہ ہمیں اس پہ ذرا اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک گر گئے. اب نوبت اس حوالے سے یہاں تک آ گئی ہے کہ چند دن پہلے میری ملاقات ایک بڑنگ سیاستدان جو امیدوار ہیں آئندہ ایک سیاسی جماعت کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے, تو کاروبار اچھا خاصا ہے, ظاہر ہے اضافی پیسے ہیں ان کے پاس, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سوکھا ہے, تو وہ خاصے سوکھے ہیں. وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, اور وہ بہت مہنگے گروپ میں, بہت مہنگی کمپنی کے پیکج, تگڑے ترین پیکج پہ جاتے ہیں. تگڑے پاکستان کا جو مہنگا ترین پیکج اویلیبل ہے نا, اس میں جاتے ہیں, حج میں بھی اور عمرے میں بھی. یار تم نے بتایا کہ سوکھے ہیں, سوکھے تو پھر تگڑا پیکج ذرا سوکھا کرا دیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ آپ ہر سال باقاعدگی سے کاروبار بھی چھوڑ کے اور ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں. تو کہتے بس جی اللہ کی دین ہے, اور یہ اللہ میاں بھی خوش ہو جاتا ہے, اور میں کہا جی اور کہتے جی اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے, اور میں کہا جی ذرا بتائیں نا. اور کہتے ہیں یار اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس حج اور عمرے کے دوران اتنے دنوں میں وہ سارے وی وی آئی پیز ہم اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نئے نئے وہاں پر وی وی آئی پیز آتے ہیں, تو ہر سال میرے 15-20 نئے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں. کہتے ہیں آج اگر پاکستان میں مجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے, تو وہ حج اور عمرے کی وجہ سے. استغفر اللہ. میں نے کہا تو پھر یہ جو آپ ثواب کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ سائیڈ پہ ہی رکھیں نا, آپ کا اصل مقصد تو پھر بزنس ٹرپ ہوا نا آپ کا. پھر یہ نہیں, یہ تو تم کہہ رہے ہو نا استغفر اللہ, وہ ان ریلیشنز کو ماشاءاللہ کہتے ہو, الحمدللہ کہتے ہو. آپ دیکھو نا, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا یہی صاحب ہے, میں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا, بات جب آگے بڑھی, کہتے ہیں جی کہ میں ویسے بزنس کلاس میں سفر کرنے کا ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں. بزنس کلاس میں اکانومی میں بھی سفر کر سکتا ہوں کیونکہ وہ 2.5-3-4 گنا زیادہ ہو گیا ہے بزنس کلاس. لیکن بزنس کلاس میں بھی میں اس لیے سفر کرتا ہوں کہ بزنس کلاس میں بھی مجھے ہمیشہ کوئی 1 یا 2 لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن سے تعلق بنانا جو ہے میرے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے. جی جی جی. میں کہ یار کوئی موقع آپ جانے بھی دیتے ہیں زندگی میں یا نہیں؟ کوئی ایسا موقع تعلق بنانے کا کسی کو آپ خالی کوئی فری ہٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی, ظاہر ہے بڑے 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 لوگ بیٹھتے ہیں بزنس کلاس میں. یہ ٹائپ بندہ تو ادھر جانے لگے تو ایئر ہوسٹس ہی کہہ دیتی ہے بھائی جی کدھر ہے, وہ وہیں پہ روک کے کہہ دیتے ہیں بھائی جی کدھر, اگے پائلٹ بیٹھا ہے. یار پائلٹ کا وہ تو اس سے آگے بیٹھا ہے. اچھا پھر یہ دیکھو, میں شاید یہ پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ یہ بخار یہاں تک آگے ہے کہ ایک بار مجھے میرے ایک دوست کہنے لگے کہ فلاں اسکول میں میرے بچے کا داخلہ کروا دیں, وہاں آپ کے جاننے والے ہیں تو وہاں پہ کروا دیں. میں نے کوشش کی, وہ نہیں ہو سکا وہاں پہ, تو یعنی نرسری یا 1 کلاس میں بالکل چھوٹا بچہ, اس کا داخلہ کروانا تھا. تو میں نے کہا کہ یار وہ نہیں, میں نے ٹرائی کیا, تو تم کسی اور کہتا نہیں جی اسی اسکول میں لیں. میں نے کہا کیوں اسی اسکول میں, کیا بہت اچھا اسکول ہے, وہ کوئی ایسا اسکول تو نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کا نام لیا اور کہا کہ اس کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یار اگر مجھے آج تک ٹکٹ نہیں ملا
اور میں سیاستدان نہیں بن سکا اتنا پیسہ لگانے کے باوجود, تو یار اگلی نسل تو بن جائے گی نا. یعنی وہ نرسری سے سوچ رہا ہے بندہ کہ نرسری سے وہ آپس میں ان کی دوستی ہوگی تو پھر وہ میرے بچے کو ٹکٹ مل جائے گا. دور اندیشی لے کے, بڑی دور اندیشی کہیں گے یا اس کو بے شرمی کہیں گے, مطلب بچے کا ٹھیک ہے یار, بچہ ہوتا وہ منڈے دے مگر مگر گاندا پھرے گا, تانگا تیریاں نے پیچھے پیچھے لا لیا. اسی طرح بھائی جان میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب و غریب مثال دیتا ہوں کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس کے عہدیدار جو ہیں, جو ان کے سی ای او صاحب ہیں, وہ پاکستان میں کسی بھی بڑے بیوروکریٹ, کسی بھی بڑے جنرل, کسی بھی بڑے جو سیاستدان ہیں, اس کے بچوں کی سالگرہ, ان کی بیوی کی سالگرہ, ان کی ویڈنگ اینیورسری, شادی کی سالگرہ, ان سب پر تحائف بھی بھیجتے ہیں, بوکے بھی بھیجتے ہیں اور میسج بھی بھیجتے ہیں. ان کو اپنے بچوں کی سالگرہ کا نہیں پتہ ہونا, مجھے پورا یقین ہے, لیکن پاکستان کے انہوں نے کوئی 2-2.5 ہزار لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے جن کے بچوں کی وہ سالگرہ اور سب ہر ایکٹیویٹی جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ تحائف بھیجتے ہیں. یہ ہے پبلک ریلیشن ہے. بھائی جی آج کل تعلقات تو اتنے اہم ہو گئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات نہ ہو تو دکاندار دہی تے ملائی نہیں پاندا. کام ہے نا, بنیاد اس کا مفاد ہو گیا نا. اگر آپ کے کسی کسائی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو اس لیے ہیں کہ عید والے دن سب سے پہلے میرا بکرا ذبح کر. فوجی گو کے تعلقات نہ ہوتے لنگر ملے نا. یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو صاحب اگلا الیکشن بھی آپ سائیکل پہ ہی لڑیں گے؟ سائیکل سے لڑیں گے, گڈیاں سے لڑیں گے. ساڑیاں اپنی گڈیاں نے, انہوں نے اپنی گڈیاں نے. سائیکل سے بندہ کنے کو گھر پھر سکتا ہے. یہ کوئی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں ہوتا پتر, ایم ایل اے کا الیکشن لڑی جائے. بالکل. ناظرین آئیے آج ایک مرتبہ پھر آپ کو ملاقات کرواتے ہیں ہمارے محبوب ترین مہمان کاف لیگ کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب سے. السلام علیکم چودھری صاحب. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. چودھری صاحب آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں شکر ہے اللہ پاک کا, میں تو آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا رہتا ہوں. بڑی مہربانی. چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں سیاست میں آگے آنے والے دنوں میں؟ جناب صاحب سب سے پہلے تو میں کچھ وضاحت کرنی چاہتا ہوں. یہ جو ابھی میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ کاف لیگ کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا جائے گا, یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اچھا, یہ بے معنی سی گفتگو ہے. یہ کاف لیگ تحریک انصاف میں ضم ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے رکشے کو ٹریکٹر کا ٹائر لگا دیا جائے. رکشے کو ٹریکٹر کا یا ٹریکٹر کو رکشے کا؟ رکشے کو ٹریکٹر کا ٹائر ہے. اچھا, کیونکہ یہ وزارت اعلیٰ سے پہلے کاف لیگ رکشا ہی تھی, اور جب وزیر اعلیٰ بننے کی باری آئی ہے تو اس وقت پھر ٹریکٹر بن گئی ہے. یہ تو ضرورت کی بات ہے جناب, ایسا ضرورت کی بات ہے. لیکن جیسے آپ کا دھڑا جو ہے وہ ضم نہیں ہوگا نا. اگر دیکھیں پارلیمانی لیڈر تو ان کے ساتھ ہے, تو اگر پرویز میری بات سنیں جناب صاحب, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں, یہ صوبائی وزیر اگر کہہ رہا ہے کہ کاف لیگ تحریک انصاف میں ضم ہو گئی, تو ایسے ہی ہے جیسے ایک کرایہ دار کہے کہ میں مکان بیچنے لگا ہوں. بھائی آپ میں اجازت نہیں دوں گا تو کیسے دم ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جناب صاحب. میری اجازت کے بغیر کاف لیگ کا کسی پارٹی میں ضم ہونا ایسے ہی ہے جیسے پتی کے بغیر چائے بنا لی جائے. یہ تو میں اجازت دوں گا تو ہو سکتا ہے, صوبائی وزیر کے کہنے میں یہ نہیں ہو سکتا. اور جناب صاحب بات یہ ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے شروع سے میں اسے لیڈ کرتا ہوں. میری جماعت میں نے بنائی تھی جناب صاحب. اب یہ تو نہیں نا کہ اس وقت جو بھی پاس بیٹھا ہوا ہے سارے کہیں میری ہے میری ہے میری ہے. یہ میری دیکھو شادی میں تو سارے ہی آئے ہوتے ہیں, مگر شادی ہوتی ایک بندے کی ہی ہے. اب جو 2000 بندہ شادی میں آیا ہوا ہے, 2000 کا 2000 تو نہیں نا کہہ سکتا میری شادی ہے.
शादी एक ही बंदा कहता कि मेरी है, बिल्कुल बाकी सारे तो जांझी होंगे ने, तो इसलिए काफली जनाजा मेरी है। शादी एक से होती है, हजारों से नहीं। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਜੇ। मगर वो जांझी जड़ा जांझी होंगे ना, ये नहीं कह सकते शादी मेरी है। तो इसलिए पार्टी अल्लाह के फजल से आपके इस भाई की है। काफली की जो है वो जितनी देर तक मेरी जिंदगी है इसे किसी पार्टी में दम नहीं किया जाता। वाह वाह वाह। चौधरी शहजाद साहब की पार्टी बिल्कुल। वैसे जनाब साहब हमारा अपना वोट बैंक है, हमारा अपना मंशूर है, अपनी सोच है। ये तो नहीं हो सकता ना कि किने किने जाना बिल्ले के घर का म्यूजिक ला के तुसी उत्ते जीवे पाकिस्तान गान लग पो। ये किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए कि काफली कहीं जा रही है, काफली उधर उधर खलोती। यानी कि चोई साहब अगला इलेक्शन भी आप साइकिल पे ही लड़ेंगे? साइकिल से लड़ांगे, गड्डियां से लड़ांगे। साड़ियां अपनियां गड्डियां ने, उन्हां दी अपनियां गड्डियां ने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ साइकिल से बंदा किन्ने को घर फिर सकदा है। ये कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं होता पुत्र, एमएलए का इलेक्शन लड़ी जाए। बिल्कुल चौधरी साहब वो आपके इंतखाबी निशान की बात कर रहे हैं, वो साइकिल ही होगा ना? वो केड़ी करन वाली गल है, साइकिल ही होना साडा। साडे को कोई साइकिल खो सकदा है? नहीं जी नहीं कभी नहीं। साडे को साइकिल खोए असीं आप ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ फेल कर दईए। अल्लाह के फजल से ये तो अब काफली जो है वो एक मजबूत पार्टी बन के उभरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जुनैद साहब मैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, मैं उनको पार्टी से खुद निकाल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इतने साल की हमारी मेहनत को जो नुकसान पहुंचाएगा वो हमें एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। सुना चाहिए आपके जो घर साथ साथ हैं सारे, उसमें दीवार बनने की भी बातें हो रही हैं कोई? जैसा बनाने लगे थे दीवार है, और मैं कहा जिन्हें दीवार बनाई मैं दीवारें बर्लन की तरह तोड़ के रख देनी सारी। जबरदस्त। बिल्कुल नहीं दीवार बने। ये असल में जनाब साहब इमरान खान को खुश करने वाली बात है कि जी हमने आपकी खातिर दीवारें चुनवा दी है। वही तो किस लिए दीवार बनी, दरमियान में दीवार क्यों बन जाएगी? नहीं नहीं तो साढ़े ख्याल आपके ले दें, हमारे ले दें, ठीक है। अपने ख्याल अलग अलग ख्याल में रहो, अलग अलग घरों में भी रह रहे हैं, तो दीवार बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। जब ख्यालात होते हैं अलग अलग तो क्या दिमागों के अंदर दीवारें बना देते हैं। अच्छा जैसा इसका मतलब है कि इस दफा फिर इलेक्शन तो आप अलग अलग ही लड़ रहे हैं ना, आप और परवेज लाई साहब? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਦੇ ਡਰ लगता है। अच्छा मगर मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन की बात होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये शहबाज शरीफ और बिलावल बड़ा अच्छा मुल्क चला रहे हैं, अच्छा और ये जो लोग इतराज कर रहे हैं, असल तो जनाब साहब मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाला है। इनको इनको ये इतराज करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा, चलो भी आइए पर्वतों की शहजादी है। मेरा मतलब है कि आपकी वजह से तो ये सारा हुआ है। वो क्या कहते हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। साहब ये वतन तो हमारा है, मगर अब कहना पड़ता है कि ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाखुदा बड़ा ही दुख हुआ है कि 4 वार्डन पुलिस के 4 ट्रैफिक वार्डन उधर खड़े हुए आपस में गप्पे मार रहे थे। खुदा की कसम किसी ने आके ये जरूरत नहीं की, ये हिम्मत नहीं की, ये तकलीफ नहीं की कि उधर से फौरन गाड़ियां निकाल के एम्बुलेंस निकाल, जबकि इन्हीं लोगों का कोई डीआईजी आईजी या कोई मिनिस्टर आए ना जी, तो ये मरने वाले हो जाते हैं, एक दूसरे में लगना शुरू हो जाते हैं। ला जी मैं ये रहा हाकिम वक्त के मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ।
जी पहली गल तो ये है, सुन वे बलौरी अख वालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानि मेरा बन जा। बात ये है कि हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं और केड़ियां मंजियां डा के सोते हुए हैं। आपको एक मसला सुनाने लगा हूं खाद का। जी इस वक्त गंदम की फसल के लिए ना जी खाद की अशाद जरूरत है जी जी और खाद की खपत भी सबसे ज्यादा इसी सीजन में होती है। जी ठीक है जी। अगर इस वक्त गंदम की फसल को मुनासिब खाद मिल जाए तो वो पक कर बेहतरीन फसल तैयार होती है जी और अगर खाद ना मिले तो उस सूरत में यही है कि फसल की जो पैदावार है वो आधे से भी कम हो जाती है। लो हजूर, किसानों की आसानी के लिए इस हवाले से एक महकमा मौजूद है, NFML, नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड, अच्छा जी जो खाद इंपोर्ट यानी दरामद करता है। अच्छा ठीक है जी। और पूरे मुल्क में उसे यकसा कीमत पर फराहम करने का बंदोबस्त करता है। जी ठीक है जी। उस महकमे के वजीर हैं जनाब अपना सैयद मुर्तजा महमूद साहब। जी जी अच्छा अब सितंबर से दिसंबर तक तकरीबन 4 लाख मैट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट की गई, यानी तकरीबन 80 लाख यूरिया बैग जो है ना जी वो दरामद हुआ है, ताकि खाद के हवाले से किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अब जब किसानों को सबसे ज्यादा खाद की जरूरत है इन दिनों में, जी जी उसकी फराहमी बंद कर दी गई है, जबकि गोदामों में अभी भी 33 से 35 लाख बैग यूरिया के मौजूद हैं। अब किसान के साथ हुआ क्या है, जी सरकारी खाद का रेट था 2150 रुपये, जी प्राइवेट खाद कंपनियां जो है ना जी उनका रेट था 2440 रुपये फी बोरी। ठीक है जी। अब जब सरकारी खाद मिलना बंद हो गई है तो प्राइवेट कंपनियों की चांदी हो गई है। उन्होंने वही जो खाद है ना जी बोरी की 3100 से 3500 तक बेचना शुरू कर दी। जो 2440 की थी वो 3100 से 3500 तक बेचना शुरू की हुई है। और किसान चूंकि मजबूर है इसलिए उसने तो खरीदनी है। अब खाद की सेल बंद करने का सिर्फ यही मकसद समझ में आता है कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए। इसके अलावा अगर कोई नागुजीर वजूहात थी तो वो बताई जानी चाहिए। हाँ। वरना फौरी तौर पे खाद को मार्केट करके किसानों को फराहम किया जाए यार, उनके लिए आसानी पैदा की जाए, ये ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए। ये काम होते हैं। यही जब चीजें अवाम तक आती हैं तो फिर अवाम बेचारी ट्रकों से छाला मार मार के आटा लबन रही होती है। जब इस तरह के को मामलात आते हैं तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले। जी सर। ये तो हो गया आईई का एक दुख। जी दूसरा दुख आज का ये है कि एक मैंने मंजर देखा है पाज जुनैद, तुम भी बड़े अलमबरदार होते हो और हम भी बड़ा उछल के ये ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मिन्नते तरले करते हैं और इनको सहूलियात फराहम करने के हवाले से अक्सर हम हुक्मरानों को रिक्वेस्ट करते रहते हैं जी इनको भी थोड़ा अब कुछ अक्ल के नाखून देने चाहिए। एक मंजर मैंने देखा है, सवेरे को 9 बजे का मंजर होगा, 9:30 का। जी जी एमईओ कॉलेज जो है ना जी, यहाँ से जैन मंदिर से परे एमईओ कॉलेज की तरफ जाएं तो एमईओ कॉलेज वाले चौक के अंदर ट्रैफिक सिग्नल बंद था। अच्छा मैं भी लाइन में खड़ा था, सेकंड लाइन में। फर्स्ट लाइन जो है उधर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उसके आगे सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी। यानी ट्रैफिक सिग्नल ऑफ था, काम नहीं कर रहा। नहीं यार, लाल हुआ था, रेड लाइट थी। अच्छा, रेड हुआ था, उसे ऑफ कर। यार इस लड़के को कहाँ मैं अब कितनी कहाँ दाखला लेके दूंगे इसको कल आ जाए। यार रेड हुआ था ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रुकी हुई थी हमारी तरफ वाली, और इधर राइट लाइन में 2 गाड़ियों के पीछे एक एम्बुलेंस थी और उसमें एक मरीज था और उसमें खवातीन बेचारी ऐसे ऐसे तरसी हुई और रोए हुई निगाहों के साथ बाहर देख रही थी और वो एम्बुलेंस चीख रही थी। वो जो उसका सायरन होता है वो चीखने मार रहा था कि रास्ता दे दो, जो आगे 2 गाड़ियां खड़ी हैं। बाखुदा बड़ा ही दुख हुआ है कि 4 वार्डन पुलिस के 4 ट्रैफिक वार्डन उधर खड़े हुए आपस में गप्पे मार रहे थे। खुदा की कसम किसी ने आके ये जरूरत नहीं की, ये हिम्मत नहीं की, ये तकलीफ नहीं की
کہ ادھر سے فوراً گاڑیاں نکال کے ایمبولینس نکال، جبکہ انہی لوگوں کا کوئی ڈی آئی جی آئی جی یا کوئی منسٹر آئے نا جی تو یہ مرنے والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں، دوڑیں ان کی لگ جاتی ہیں، ہر ایک کو روک کے تو منسٹر صاحب گزارتے ہیں یا افسر صاحب گزارتے ہیں۔ خدا واسطے کو تھوڑا سا ان کو یہ بھی سکھا دینا چاہیے اب محکمے کو کہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں جب تو آپ کا کیا کام ہوتا ہے، آپ کو کس طرح ایک مریض کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ وہ آپ کے جو 3-4 منٹ ہوتے ہیں یا منٹ 1.5 منٹ بھی ہوتا ہے، وہ شاید اس وقت اس کی جان بچا لے۔ آپ خدا کے لیے جب آپ ایمبولینس کا سائرن سنتے ہیں تو آپ کو فوراً چوک میں ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کس طرف ہے ایمبولینس، اور جس طرف بھی ہے فوری طور پہ ادھر کی ٹریفک اور ادھر کی گاڑیاں چلائیں، ٹریفک ساری کو روک کے ایمبولینس کو پہلے گزاریں۔ بالکل ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔